नमस्कार। आपण मानंकु मो हृदय अभिनंदन जणाई पढ़ाक जाऊँगी गल्पटी। गल्प ओदा माटी फटा मन। जेमिति परित्यक्त युद्धभूमि रे कटामुंड गड़ुए सेहीपरि नीलाम हो जाइथिबा आंब तोटारे गछर कटागंडी गड़ुछि। बुढ़ीटा जम्मा बुझुनी केतेबेले कटा होइथिबा गछ मानंको आउंसी देई बाहुनी बाहुनी कांदुछि, आउ केबे चुप होई बसी पड़ुछि जे बुढ़ा डाकिले भी जवाब देउनी। सते जेमिति गछ नुहे ता जुबा पुओ मानंक मल्ला शरीर तले लोटिछि। बुढ़ा केते बुझेइलाणी, ताकू एबे को भल लगुछि। वर्ष वर्ष धरी तोटा जगी दुई प्राणी दुखे सुखे चलुथिले, एबे जगुआली कामटा बुड़ी गलाणी। हातरे काम नथिले कौन पेट पोड़िबा रहिजिबो। बुढ़ा को भोक हेलाणी। बासी पखाଳ गंडे नाही, हांडी उगुड़ा होइछि। बुढ़ीटा गंडे भात न रांधि सकेई होछि। बुढ़ा भी गर्जी देला, आलो आंब तोटा मालिकर तो बापर नुही, रांधे बाढ़ी खा, दिह आंट कर, काहा बिलरे धान रोइले पेट को खाइबु। बुढ़ा सबु काले एमिति, मन पाइले मुंडरे बसेइब, नहेले गरगर होउथिब। बुढ़ी उठिला घोषारी होई नीतिदिनिया कामरे हाथ देला। भात फुटिलाणी, ता भितरु दुख उतुरी आसिला पेज परी। मनटा गोळेई होची, खाली कौन सीए कांदुची, आकाश कांदुनी। सबुथर आषाढ़र पहिली वर्षारे आंब गछ गुड़ाक गाधोई पड़ती। खरा दिनर धूलिदाग लिभि जाए, कि सबुज छन छन रूप। आंब गछर नुआ कलेबर देखी बुढ़ीर सेता उठरे चहटी जाए निर्मल हस। कारण बुढ़ी जाने एई वर्षार परस गछको फलंती करे। आंब तोटा भितरे बुढ़ी सबु ऋतुर स्पर्श पाए, हेले सबुठु बेसी भल लगे वर्षा आसिले। खरा दिनर दक्षिणा पवन गछ तले पत्रर सेज बिछेई दिए, जहाको ओळेइला बेलକୁ बुढ़ीर अंटा थकी जाए। किंतु वर्षा दिने ना थाए पत्रर झड़ ना पत्र झरा। ओदा माटीर महक खेलीगले बुढ़ीर मने पड़े बौल कसीर बास्ना। गला सबु सरीगला, आउ गछ अछि जे बौल धरिब। आंब कसीरे गुंथि होइजिब गछर देह। केते जगुथिला बुढ़ी, मांकड़ठू मनीष जाए काहाको पाख मड़ेई दिएनी। जेड़े लफंगा टोका हेले भी गला फटेई गाली धमक देई गोड़ेई नब। आंब कसी धरिबाठू पाचिबा पर्यंत तोटारे सान पिला मानकर गहली भांगेनी। गछ तले पड़िथिबा आंब गोटेई नेले बुढ़ी किछि कहेनी, किंतु को छुआर ढेला छाड़िबा कि गछ चढ़िबाकू बुढ़ी जगिथिब गप पेड़ीर बुढ़ी असुरुणी परी। ता बोली मनटा निष्ठुर नुहे तार। खटा खाई झील मान अंटिए आंब दब खुशी मनरे। बुढ़ा गंडे खाईसारी उठिलाणी। बुढ़ी को खाइबा पई तागिदा करी राण नियम पकेला। बुढ़ा अईठारे आउ गंडे बाढ़ी दे से बसिला। गरम भात सांगक कांदुला डाली, डाली रे पड़िछि आंबुल। आंबुल खोपरे थरे डाली हापुरी देई बुढ़ी कांदी पकेला, आउ खाइलानी। बुढ़ा पाखरे पटीरे गड़ी पड़िला। आहा केते आंब तोड़ुथिला। मेथी आंबुल, चंपेइती, रागलुणी, गुड़ आंब, आंब सड़ा, केते किसमर आचार करुथिला। एई वर्षाटा आसिले आचार सुआद बढ़ी जाए। ओदा पागरे हांडी भितरे थिबा आंब खंड गुड़िक जकेई आसे। मालिक सी बड़ लोक, तांको झियो राजा झियो, केते भल मंद पाटिरे बाजे। हेले बुढ़ीर हाथ तियारी आचार को रजा झियर भारी लोभ। पिलाटी दिनरू आसे। आगरू तोटाକୁ आसिले डरुथिला। चारि चकिया गाड़ीटी भितरे खेलना परी बसे। केबे केमिति डेम्फी लगा आंब नेबाको हट लगाए। से झियोटा आजिकाली बराबर आंब तोटाକୁ आसुची। उदुदिया दीपहर नहेले मुह संजरे। आंब गछ तले चोरा पिरती। चोरा आउ कौन, बुढ़ी को से देखाई सारिलाणी निज मनीष को। सते राजा पुओ, कणाको काणी खंजी देइथांती चकर पाणी। तथापि बुढ़ी को एगुड़ा भल लागेनी। बुढ़ा राग तम तम हुए, किंतु मालिक आगरे कथाटा दुई प्राणी कहि पारंतिनी। रजा झियो राण देई मना करिछि। झियोटी बुढ़ी को बहुत भल पाए। एणिकी दुई जण बग बगुली परी ता पिंडारे भी बसंती। बुढ़ी को गरम पकोड़ी नहेले बरा दियंती। झियोटा गछ को देखे एक लयरे, पुओटा चढ़ेई देखाए। ए पिला दिटा एकाठी बसिले आंब तोटारे जेमिति उत्सव लागि जाए। केती ना केती रंग बेरंग चढ़ेई, चढ़ेईर किचिरी मिचिरी शब्द बुढ़ी कानकू भी मिठा लगे, जेमिति मधुर लगे रजा झियोर कथा। काली परी लागुची। गोटे वर्षा धुआ पागरे रजा झियो बुढ़ी को जहा कहितिला, सतेलो माउसी, वर्षा धुआ माटीर महक जेमिति नियारा, तो हांडीर आचार बास्ना सेमिति, खंडे देबुनी। रजा झियोटू आरंभ करी पतर गोटे झियो पर्यंत केते पाद चिन्ह
ଏ ତୋଟାରେ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଛି। ଗଛରେ ପତ୍ର ଯେତିକି, ତୋଟାର କାହାଣୀ ସେତିକି। ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ତୋଟାମାଳର ଇତିହାସ। ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ଦିନରେ ଆତଯାତ। ଜନପଦ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ। ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ନିଆଁ ଜାଳି ବାଜା ବଜାଇ ଏକାଠି ଆସୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲାନି। ଗାଁରେ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡର ଏହି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ସବୁରି ଭୟ। ଗଛରେ ଭୂତ ଘର କରିଥାଏ। କେତେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହକୁ ପଶେ। ଗୁଣିଆ ଆସି ଗଛ କିଳିଦିଏ। ତୋଟା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଗ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବଳ ବୟସ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ମନଟି ଥିଲା ଚହଲା ନଈ ପରି। ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଛାତିରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଭୟର ତରଙ୍ଗ। ଖାଲି ବୁଢ଼ାର ଦମ୍ଭ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଲା ବୁଢ଼ୀ। ଶୋଇଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି। ବର୍ଷାର ନୂଆ ପାଣିରେ ଭିଜି ଛାତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଉଛି। ଏଇ ବୁଢ଼ା ଥିଲା 5 ହାତିଆ ମରଦଟେ। ଛାତିଟା ଲୁହା ପିଟି ଦେଲା ପରି। ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଚାଳିଆ ଠିଆ କରିଥିଲା ଏକୁଟିଆ 2 ଦିନରେ। ଆମ୍ବତୋଟା ଭିତରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ହସି ଉଠିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାତିର ଛନକା ସବୁ ମିଶିଗଲା ମାଟିରେ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରାତିରେ ଭୂତ ଡାହାଣୀ ଠିଆ ହେଲା ପରି ଦିଶୁଥିଲେ, ସେଠି ସେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। କୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦେବୀ ଦଶଭୁଜା ପାଲଟିଯାଏ, କୋଉ ଗଛରେ ଦିଶେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ। ପୁଣି ରାତି ପାହିଲେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଲାଗେ ନିଜ ପିଲା ପରି। ତା କୋଳକୁ ପିଲାଟେ ନ ଆସିବାର ଦୁଃଖ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଚାଳିଆକୁ ଲାଗିଥିବା ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ ଥରକୁ ଥର ଆଉଁସି ଦିଏ ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ। ପଣତ କାନିରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଖି ପୋଛିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଖୋଲି ଯାଉଛି ସ୍ମୃତିର ଫରୁଆ। ଏଠି ସେ ଜୀବନ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଛି ମରଣ। ଯାଯାବର ଦଳ କେବେ କେବେ ଆସି ତମ୍ବୁ ପକେଇ ରହନ୍ତି। ଜଡ଼ିବୁଟି, ଡେଉଁରିଆ, ଫୁଲଦାନୀର ପସରା ମେଲିବାଠାରୁ ବାଉଁଶରାଣୀ ନାଚ ସବୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୋଳାହଳ ଚାଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଙ୍କା ଭାଷା ବୁଢ଼ୀ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ କେତେ କଥା ଠଉରେଇ ନିଏ। ସେମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଆଖି ସିନା ଲୁହରେ ଭରିଯାଏ, ବୁଢ଼ା ସେ ଦଳପତିଠାରୁ ଜୋର କରି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ରଖେ। ବୁଢ଼ୀର ସେବେ ନହୁଲି ବୟସ, ବୁଢ଼ାର ଯୁବକ ପ୍ରାଣ। ବୁଢ଼ା ସେଇ ପଇସାରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ବାସନା ଅତର, ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଆଣିଦିଏ। ବୁଢ଼ୀର ପାଦ ଏଠି ପଇଲେ ସେଠି ପଡ଼େ। ଧାନ ମଳୁଥିବା ମାଇପି, ଘଷି ପକଉଥିବା ଯୁବତୀ ଅବା ଗାଈଆଳ ଟୋକା ହେଉ, ଯିଏ ସେ ବାଟରେ ଯାଏ ତା ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିନିଏ। ବୁଢ଼ାର ପ୍ରୀତି ସାଉଁଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଢଳ ଢଳ ଦିଶେ ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ହସ ମଉଜରେ ମଜିଗଲା ବେଳେ କେତେଥର ମାଲ ଭାଇର ପାଦ ଶବ୍ଦ ପାଖେଇ ଆସି ତୋଟାମାଳକୁ ଲାଗିଛି ମଶାଣି ପଦା। ଚିତା ଜଳି ଉଠିଲେ ଆମ୍ବ ତୋଟାର କିଛି ଅଂଶ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶେ। ବୁଢ଼ୀର ସବୁ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଫୁରୁକୁଟିଆ ଗନ୍ଧଟେ ପବନରେ ଖେଳିଗଲେ ତା ଛାତିର ଗୋହିରି ତଳୁ ଅଜଣା ଭୟଟି ମୁହଁ କାଢ଼େ। ତା ପରାଣ ଦେବତାର କିଛି ହବନି ତ? ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜଗିଲା ପରି ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଜଗିଥାଏ। ଦେହ ପାହେଲେ ଓଷ କାଚ ଆଣେ, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବି କରେ। ବୁଢ଼ା ବି ସେମିତି ବୁଢ଼ୀକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବାୟା। ଯୋଉଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଗାଁ ଭୁଆସୁଣୀଟା ମରିଗଲା, ତୋଟାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ, ତୋଟା ମାଲିକ, ପୋଲିସ ବାବୁ କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗଛ ଡାଳରୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ମଡ଼ା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ଦେହ ଥରି ଥରିକି ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚେତା ଆସିଲେ ବି ସେ କଥା ଆଉ କହିଲାନି। ବୁଢ଼ା କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ମନରୁ ଭୂତ ଡର ଛଡ଼େଇଲା। ବୁଢ଼ୀର କଥା ରଖି ଗଛର ସେଇ ଡାଳଟି ହାଣି ବୁଢ଼ା ପୋଡ଼ିଦେଲା। ମାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁଢ଼ୀର ଦୁନିଆରେ କିଏ ନାହିଁ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଢ଼ୀ ଆଗ ଜାଣିପାରେ। କୋଉ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମଉଛି, କୋଉଠି ନୂଆ ବସା ଦୋହଲୁଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଉ ଡାଳରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କୋଇଲି କେଉଁ ପତ୍ର ଗହଳିରେ ବସି ଗୀତ ଗାଏ, ଏସବୁର ହିସାବ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ। ବିଚିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ମା ପକ୍ଷୀ ଆହାର ନିଏ, ଥଣ୍ଟରେ ଖୋଇଦିଏ ଛୁଆ ପକ୍ଷୀକୁ। ଚଞ୍ଚୁରେ ଚଞ୍ଚୁ ଘଷି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛ ସେ ଭାଷା ବୁଝୁଥିବ ସତରେ? ଗଛ ଦେହରେ ବୁଢ଼ୀ କାନ ଥାପେ। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇର କୁଟାକାଠି ବସା, ଆଉ ଗଛ ତଳେ ବୁଢ଼ୀର ଝାଟିମାଟି ଘର। ବୁଢ଼ୀ ଆପଣା ମନର ଭାବନା ସବୁ ଖୋଲିଦିଏ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ। ବୁଢ଼ା ହସେ। ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ହାତରୁ ନାଲି ଚା ଗିଲାସେ ପିଇବାକୁ ବରାଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ରାଗିଲା ଦିନ ବୋତଲ ଫିଟେଇ ନାଲି ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଏ। ବୁଢ଼ୀକୁ ହାତ ଉଠାଏ। ନିଶା ଜୋର ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼େ। ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇପାରେନି। ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବ? ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ମନେ ମନେ କହେ, ଦେଖିଲୁ ରେ ବାପ, ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ଅମଣିଷ ପରି ମୋ ଦେହରେ
ରାଗ ସୁଝେଇ ଦଉଛି। ବୁଢ଼ୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରିୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାଣିପାରେ। ଅସରନ୍ତି ପତ୍ରର ବିଞ୍ଚଣାରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବିଞ୍ଚିଦିଏ। ଗଛର ଏପରି ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ବୁଢ଼ୀକୁ ସତେ ଯେପରି ନୀରବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ବୁଢ଼ାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ନିଶା ନଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ କଥା ଧରେନି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବପିରତି ପୁଣି ଖେଳିଯାଏ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜାଳି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାର ଯେପରି ଆୟୁଯଶ ପାଇଁ ମାଗୁଣି ଗାଏ, ସେହିପରି ଆମ୍ବ ଗଛର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମିନତି କରେ। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଆମ୍ବ ଡାଳଟିଏ ମଡ୍ କରି ହେଲେ ବୁଢ଼ୀର ହାଡ଼ ରକ୍ କିନା ହୋଇଯାଏ। କୁହୁଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ପୋଡ଼ିଗଲେ ତା ମନ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ତୋଟା ପାଖକୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ଆସୁଥିବା କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଯଦି ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତି ଗଛକୁ ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀର ମନ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ଜିଭରେ ଥୁ ଥୁ କରିଦିଏ। ବୁଢ଼ୀର ଗେଲବସର ହୋଇ ସାନ ଗଛ ବଡ଼ ହୁଏ, ବଡ଼ ଗଛ ଆହୁରି ମୋଟେଇ ଯାଏ। ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ଜିଅନ୍ତା ଦେହରେ କୁରାଢ଼ୀର ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ବସିଲା। କେମିତି ଏ ପରାଣ ସେ ଧରିଛି କେଜାଣି? ତାକୁ କି ଆଉ ମରଣ ହେଲାନି? ମରଣ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ୁନି ତ? ଦେହ ହାତ ଅବଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଝିମା ଖାଉଛି। ବୁଢ଼ା ଉଠିଲାଣି। ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ତଥାପି ଛାଡ଼ିନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପତ୍ରର ଦେହରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଲେସିଛି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼ ଖାଁ ଖାଁ ଦେଖି ବର୍ଷା ଯେମିତି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ଲୁହ ପରି। ବୁଢ଼ୀର ଗାତ ପରି ପଶି ଯାଇଥିବା ଆଖି ତଳୁ ତାତିଲା ଲୁହ ଦୁଇ ଟୋପା ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା। ହାତ ଦୁଇଟା ଗଛର ଡାଳ ପରି ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି। ଉଠେଇବ କେମିତି ଯେ ଲୁହ ଦୁଇ ଟୋପା ପୋଛିଦବ? ବୁଢ଼ା ହାତ ମାରୁଛି ବୁଢ଼ୀର ଗାଲରେ, କପାଳରେ। ବରଫ ପରି ହିମାଳ ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ୀର ହାତ ପାଦକୁ ଶିରାଳ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଲା ବୁଢ଼ା। କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲା। ଆରେ ଗାଁଟା ସହର ପରି ରୂପ ଧରିଲାଣି। ଧୋବ ଧାଉଳିଆ ବାବୁମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଆମ୍ବ ଗଛ କଟା ହେଲେ ସିନା ଖାଲି ଜମିରେ ଠିଆ ହେବ କୋଠା ପରେ କୋଠା। ଆମ୍ବ ପଟାରେ ଘର ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ଟେବୁଲ, ଖଟ, ଚୌକି। ତୁ ସିନା ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତୋଟା ନିଲାମ କରିଦେଇ ମାଲିକ ଭଲ କରିଛି। ଝିଅ ବାହାଘର ଉଠିବ, ପୁଣି ପୁଅର ବ୍ୟବସାୟରେ କଞ୍ଚା ପଇସା ଖଟିବ। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ କଥା କହି ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ବୁଝିଲୁ ତ? କି ଉତ୍ତର ଦେବ ବୁଢ଼ୀ? ବୁଢ଼ାର ହାତ ଆଉଁସାରେ ବୁଢ଼ୀର କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଗହନ ନିଦ। ବୁଢ଼ା ଦେଖିଲା କାଠ କୁଣ୍ଢେଇଟେ ପରି ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟିରେ ଆଉ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କେଜାଣି ସପନରେ ଅବା ଦେଖୁଥିବ ଆମ୍ବ ଗଛ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ମିଶ୍ର।